ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਵਾਈਟ। ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਏ। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। राइट टू डाई के इशू पे अपनी मोहर लगा दी है, खासकर हरीश राणा के मैटर में, क्योंकि वो पिछले 13 साल से बेड रिडन है और कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। एम्स ने भी मना किया, सीएमओ ने भी गाजियाबाद के मना किया, दो मेडिकल बोर्ड बने और बहुत लंबी डिस्कशन के बाद पूरे देश और दुनिया के कानूनों को डिस्कस करने के बाद आज जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन जी की बेंच ने हरीश राणा के केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया। इस एक्सटेंट तक कि हरीश राणा एम्स हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पे उसकी जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको रिमूव कर देंगे और जितने दिन उसके बाद वो जी सकेगा जी। ये सारी प्रक्रिया जो होगी कब से स्टार्ट होगा? बस आज दिन से लेके अगले 30 दिन के बीच में ये स्टार्ट भी हो जाएगी और इसके रिजल्ट सबको पता भी लग जाएंगे। ये जो एक्टिव और पैसिव जो इच्छा मृत्यु है क्या है, किस तरह से इसका अंतर है? एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी को नॉर्मली ये पॉइजन का इंजेक्शन लगा दीजिए या कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिससे वो डेथ कॉज हो जाए उसको, लेकिन इसमें इस वाले सिचुएशन में हरीश राणा की सिचुएशन में सिंपल इतना किया गया कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है बस उसको रिमूव किया गया। जैसे अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें, जैसे जैनियों में संलेखना होती है, वो खाना पीना त्याग देते हैं, उसके बाद जितने दिन उनको लगते हैं शरीर छोड़ने में, ऐसे ही सिचुएशन में आ गया है। अगर इस मामले की बैकग्राउंड को देखा जाए, ये मामला 13 साल पुराना है। ये हरीश राणा मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन कैसे पंजाब पहुंचा, किस तरह से उसका एक्सीडेंट होता है, मतलब गिरता है, हादसा होता है, इसके बारे में बताइए। हरीश राणा के फादर 5 स्टार होटल में नौकरी करते थे, तो दिल्ली रहते थे और दिल्ली रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया और बीटेक का फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था। वो वहाँ पे 4th फ्लोर से हॉस्टल से गिर गया और पीजीआई हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट हुआ, डिस्चार्ज हुआ, लेकिन पता लगा कि धीरे धीरे पता लगा कि हाँ उसकी अब रिकवरी के कोई चांस नहीं है। ये इनको भी नहीं पता था, बस ये डॉक्यूमेंट में आ गया था कि 100% वेजिटेटिव स्टेट है और फिर भी इन्होंने पूरी ताकत से इसको दिखाया। जितने भी दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल थे सब कुछ था। फिर दिल्ली से इन्होंने माइग्रेट किया गाजियाबाद की तरफ। रीजन देर भाई कि घर जहाँ था वहाँ पे बार बार एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती थी, सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ का घर बेच के गाजियाबाद लिया और वहाँ से ही अपने बच्चों को पूरे देश दुनिया में जहाँ उनको किसी ने गाइड किया, जहाँ वो ले जा सकते थे, जहाँ वो पहुँच सकते थे, लेके गए। और जब उनको लगा कि अब कोई रिकवरी के सीन नहीं है, और इसके पीछे भी रीज़न ये है कि उनके माता पिता खुद ही बूढ़े हो गए सेवा करते करते, और उन्हें लगा कि हमारे सामने इस बच्चे का कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाद में कौन देखेगा।
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਚਪਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਹੱਥ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AI ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ AI ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ AI ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੌਜੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਵੈਟਰ ਵੇਚੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। AI बेहद ज्यादा अगे जड़ा है वो जरूर जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंची AI पटीशन उत्थे लिखा कि मैं इत्थे तुहाडी अंग्रेजी दी जांच करांगा। ये सवाल किया गया है। तो सीधे तौर पर जदों CJI सूर्यकांत दे वल्लों जिहड़ा है ये पटीशन नूं वेखिया गया, उन्होंने कहा कि जेकर 30% अंक भी प्राप्त किए ने तो समझांगे कि पटीशन तुसीं लिखी है, यानी कि इन्नी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज उस दे विच वरती गई। तो साफ तौर पर अंदाजा लग रहा सी कि उन्होंने नहीं लिखी। तो सीधे तौर पर फिड्यूशियर रिस्क ऑफ कॉरपोरेट डोनर्स का मतलब दसो। उन्होंने इस शब्दां की जिहड़ी वरतों की थी और उन्होंने कहा कि जो उस पटीशन दे विच लिखिया होया इसका मतलब समझाया जाए। इस करके उन्होंने इत्थों ही इन्हां वर्ड्स तो ही अंदाजा लग गया कि आखिरकार एक किस तरीके दे नाल पटीशन तैयार की गई है। तो व्यापारी पटीशनकर्ता दे वल्लों कहा गया कि एक टाइपिस्ट ने पटीशन तैयार करने दे विच मदद की सी। तो ये उन्होंने सब तो पहला जवाब देने शुरू किए जो शक हुंदा है कोर्ट नूं कि AI दे नाल एक की गई तैयार पटीशन है। उन्होंने कहा कि मैं उसनूं 4 जैकटां तोहफे दे वजों दित्तियां। इस तरीके दे नाल ये जवाब जिहड़ा है वो दिता गया जो अपने आप दे विच एक किस्म दे नाल हासोहीना भी लगदा है। वो प्रति घंटा 1000 रुपए वसूल रहा सी। इस तरीके की जिहड़ी असीं कह लईए कि सफाई देने की कोशिश की गई है। व्यापारी दे वल्लों जो लुधियाना दा है यह भी जिक्र खास है। उन्हें कहा कि मैं एक टाइपिस्ट की फीस नहीं भर सकता सी। तो इस तरीके ये जवाब जिहड़ा है वो दिता गया व्यापारी पटीशन करता दे वल्लों। तो ये सफाई जिहड़ी देने की कोर्ट दे विच कोशिश की गई, एक की पटीशन तैयार करवाई गई है ना कि AI दे नाल इस तरीके लिखी है। इसलिए 3-4 AI टूल की मदद नाल पटीशन लिखी गई है। ये जवाब जिहड़े ने कोर्ट दे विच दिते गए ने ये सफाई जिहड़ी है वो दिती गई है कि किस तरीके और क्यों जिहड़ी है पटीशन AI दे जरिए तैयार करवाई गई है। तो ये उस तो बाद जिहड़ा है कोर्ट ने कहा है कि तुसीं लुधियाना जाओ अते स्वेटर वेचो। इस तरीके दे नाल जवाब कोर्ट दे वल्लों दिता गया है। तो AI अज बहुत अगे जिहड़ा है वो जा चुका है। तो लुधियाना का यह व्यापारी है और इस करके इस दे नाल अहम असीं कह सकते पंजाब तो आउंदा है। तो पटीशन AI दे जरिए लैके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट पर किस तरीके टिप्पणी की गई है भी साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। ग्राफिक के जरिए भी तुहानूं दस्सण दी कोशिश की है। खैर अगे वधांगे उधर दिल्ली के नवे LG बने ने तरनजीत सिंह संधू। LG के वजों तरनजीत संधू ने सौं चुकी है। साबका डिप्लोमैट ने तरनजीत सिंह संधू और सौं चुकन तो पहला गृह मंत्री अमित शाह के नाल उन्होंने मुलाकात भी की है जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो सौं चुक समागम की यह तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जो उन्होंने औथ ली है और गृह मंत्री अमित शाह के नाल उस तो पहला मुलाकात की गई है। कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली I Taranjeet Singh Sandhu do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Delhi. I, Taranjeet Singh Sandhu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, except as may be required for the due discharge of my duties as Lieutenant Governor.